प्रभु दास प्रभु बहुत सुंदर दान देइछंती आराधना करबा निमंते प्रभु उपस्थिति मध्य को आमको आनिबा निमंते एवं पुरातन गीत गुडी को बहुत सुंदर भाबरे से उपस्थापना करि पारंती प्रभु सुंदर दान देइछंती म ए समय राजेश लीमा आज्ञा को नमस्कार प्रभु जीशु को नाम रे आह्वान करिया को चाहे से प्लेटफॉर्म को आसीबे एवं आराधना माध्यम रे प्रत्येक को पढ़ेई नेबे आज्ञा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड नमस्कार हालेलुया उपस्थित प्रत्येक को प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे नमस्कार प्रभुंकर गौरव हो प्रभु आम को जीवित मान मध्य स्थान देइछंती तांकर उपस्थित रे बसी तांकर गौरव प्रशंसा करिया पाए आज रियल मिनिस्ट्री ऑनलाइन उपासना रे प्रभु आम को सुजोग देइछंती तांकर गौरव प्रशंसा करिया पाए आमने मृत प्राय शयन कलु से आमनकर संगे संगे रहिले से सदाप्रभु परमेश्वर आमनकर रक्षक आमनकर प्रतिपालक ही से आमनको कढ़े आनिछंती हालेलुया प्रभु ए लोक मान को चाहि थांती जो माने कि सत्य एवं आत्मा रे तांकर आराधना उपासना करती आसंत मैंने गीत गान कर प्रभु को धन्यवाद देवा प्रेज द लॉर्ड जीसस धन्यवाद प्रभु करुणामय आहे करुणामय करिछि तुमको मो आस्वादन करिछि तुमको मो आस्वादन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक यू जीसस करुणामय आहे करुणामय करिछि तुमको मो आस्वादन करिछि तुमको मो आस्वादन मुचाखी जानिछि तुमे प्रेममय मुचाखी जानिछि तुमे दयामय करुणामय आहे करुणामय करिछि तुमको मो आस्वादन करिछि तुमको मो आस्वादन हजार हजार सुना रूपा ठारू तुम मधुर वाक्य मो प्रति उत्तम हजार हजार सुना रूपा ठारू तुम मधुर वाक्य मो प्रति उत्तम तुमे मंगलकारी मो मंगलमय तुमे मंगलकारी मो मंगलमय करिछि तुमको मो आस्वादन करिछि तुमको मो आस्वादन करुणामय आहे करुणामय करिछि तुमको मो आस्वादन करिछि तुमको मो आस्वादन करिछि तुमको मो आस्वादन हजार हजार मणि मुक्ता ठारू तुम मुखर वाक्य मो प्रति उत्तम हजार हजार मणि मुक्ता ठारू तुम मुखर वाक्य मो प्रति उत्तम तुमे मंगलकारी मो मंगलमय तुमे मंगलकारी मो मंगलमय करिछि तुमको मो आस्वादन करिछि तुमको मो आस्वादन करुणामय आहे करुणामय करिछि तुमको मो आस्वादन करिछि तुमको मो आस्वादन हालेलुया बंदना करिबा आमे बंदना करिबा
ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ଆକାଶ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରଣୀ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କୁ ଆକାଶ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରଣୀ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ବିଭକ୍ତକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା। ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ରାଜାଧି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାଧି ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସେ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ବନ୍ଦନା ପାଇବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲି। ଏପଟୁ ଗଲାବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରା ହେଇକି ମୁଁ ଗଲି। ଭୋର 4ଟାରେ ଏତେ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅଲଗା, ସେମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଏତେ ଲୋକ ଖାଲି ପାଦରେ, ଏତେ ଭୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ 4ଟାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏତେ ଭୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଭୟର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆଉ 4ଟା ରାତିରେ ସେମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେ କେତେ ଭୟ ଆଉ କେତେ ଭକ୍ତି, କେତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ। ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କେତେ ଭୟ ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ଏହା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିଅଛୁ, ସେ ଜୀବିତ, ସେ ପବିତ୍ର, ସେ ଅତି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭୟର ସହିତ, କେତେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରେଜ୍ ୟୁ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. ধন্যবাদ। হে অব্রাহামଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଇସାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଯାକୁବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୁବଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଜୀବିତ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ହେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଇସାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଯାକୁବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ଜିହୋବା ଜିରି ହେ ମୋର, ଜିହୋବା ନିସି ହେ ମୋର,
বাসালেম হে মোর দয়া সাগর জিও বাসালেম হে মোর দয়া সাগর হে অব্রাহামଙ୍କ ঈশ্বর ইসাকଙ୍କ ঈশ্বর যাকোবଙ୍କ ঈশ্বর জিহোবা রাফা হে মোর জিহোবা রোই হে মোর জিহোবা রাফা হে মোর জিহোবা রোহি হে মোর ইমানুয়েল ঈশ্বর হে মোর দয়া সাগর ইমানুয়েল ঈশ্বর হে মোর দয়া সাগর হে অব্রাহামଙ୍କ ঈশ্বর ইসাকଙ୍କ ঈশ্বর যাকোবଙ୍କ ঈশ্বর হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড সে সাহায্যকারী সে উদ্ধারকারী সে সুরক্ষাকারী প্রেজ দ্য লর্ড সাহায্যকারী হে মোর উদ্ধারকারী হে মোর সাহায্যকারী হে মোর উদ্ধারকারী হে মোর সুরক্ষাকারী হে মোর হে মোর দয়া সাগর সুরক্ষাকারী হে মোর দয়া সাগর হে অব্রাহামଙ୍କ ঈশ্বর ইসাকଙ୍କ ঈশ্বর যাকোবଙ୍କ ঈশ্বর হে অব্রাহামଙ୍କ ঈশ্বর ইসাকଙ୍କ ঈশ্বর যাকোবଙ୍କ ঈশ্বর হালেলুয়া প্রভু ধন্যবাদ করুছু তোমারি গৌরব করুছু তোমারি প্রশংসা করুছু তোমারি জয় জয়কার করুছু প্রভু তুমি আমানଙ୍କର সাহায্যকারী তুমি আমানଙ୍କର উদ্ধারকারী তুমি আমানଙ୍କର আরোগ্যকারী জিহোবা রাফা আরোগ্যকারী জিহোবা ও প্রভু সুরক্ষাকারী তুমি আমানଙ୍କର প্রভু তুমি আমানଙ୍କର সঙ্গে সঙ্গে রহিবা পরমেশ্বর হালেলুয়া ধন্যবাদ 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 তুমি জিহোবা রাফা জিহোবা শালোম তুমি শান্তিদাতা পরমেশ্বর প্রভু এই অশান্ত জগতরে এই মন্দ জগতরে পাপপূর্ণ জগতরে তুমি আমানଙ୍କର শান্তিদাতা তুমি আমানଙ୍କର আরোগ্যকারী তুমি আমানଙ୍କର উদ্ধারকারী হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড মোর প্রিয় মানে সে জিহোবা রাফা সে সুস্থকারী আজি মধ্য যে মানে অসুস্থতা মধ্যে অছন্তি বিশ্বাসৰ সহিত এই পদক মানে গাইবা আউথরে প্রভু সুস্থ করিবে হালেলুয়া জিহোবা রাফা হে মোর জিহোবা রোই হে মোর জিহোবা রাফা হে মোর জিহোবা রোই হে মোর ইমানুয়েল ঈশ্বর হে মোর দয়া সাগর ইমানুয়েল ঈশ্বর হে মোর দয়া সাগর হে
ଇସାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଯାକୁବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତୁମରି ଚଣତଳକୁ ଆସିଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ତୁମର ଚଣତଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନର ଫାନ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜାଗତିକ ମୋହ ମାୟା ଅଭିଳାଷରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ, ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛ, ମନୋନୀତ କରିଅଛ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛ ତୁମରି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ, ତୁମରି ଜୟଜୟକାର କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ତୁମେ କଢ଼େଇ ଆଣୁଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ଆସୁଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ, ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। ମାଗିବା ଗରୁ ସିଏ ଯାଚି ମତେ ଦିଅନ୍ତି, କହିବା ଗରୁ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ମାଗିବା ଗରୁ ସିଏ ଯାଚି ମତେ ଦିଅନ୍ତି, କହିବା ଗରୁ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଭିଜି ଗଲେ ମୋର ଦୁଃଖେ ଦୁଇ ଆଖି, ଭିଜି ଗଲେ ମୋର ଦୁଃଖେ ଦୁଇ ଆଖି, ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ଏଇ ଜୀବନର, ସଦା ପାଶେ ଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋହର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋହର। ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି, ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି ଭୟ ନାହିଁ ମୋର, ଭୟ ନାହିଁ ମୋର। ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ଏଇ ଜୀବନର, ସଦା ପାଶେ ଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋହର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋହର। ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି ଭୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ନିରାଶ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଆଶା ଭରିଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିରାଶ ଅନ୍ତରେ ସିଏ ଆଶା ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟି ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ ତୋଳି ମତେ ନିଅ
ନିଅନ୍ତି ନିରାଶ ଅନ୍ତରେ ସିଏ ଆଶା ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଝୁଣ୍ଟି ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ ତୋଳି ମତେ ନିଅନ୍ତି। ହଜିଯାଏ ଯେବେ ପାପ ଦୁନିଆରେ, ହଜିଯାଏ ଯେବେ ମନ୍ଦ ଦୁନିଆରେ, ଖୋଜି ମତେ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ଏହି ଜୀବନର ସଦା ପାଶେ ଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋହର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି, ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି ଭୟ ନାହିଁ ମୋର, ଭୟ ନାହିଁ ମୋର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ। କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୀତ ରଚକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ନିରାଶ ଅନ୍ତରେ ସେ ଆଶା ଭରିଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ମାଗିବା ଆଗରୁ ସେ ଯାଚି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିରାଶ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ହତାଶ, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ, ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ହାତ ପ୍ରସାରି କହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ନିରାଶ, ଚିନ୍ତିତ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାହା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ କେଉଁଠାରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଝିଅ ମିଳିବ ବା ମୋର ଝିଅକୁ କେଉଁଠାରେ ପୁଅ ମିଳିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ନିରାଶ ଅନ୍ତରରେ ସେ ଆଶା ଭରିଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ମାଗିବା ଆଗରୁ ସେ ଜାତି ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି, ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି ଭୟ ନାହିଁ ମୋର, ଭୟ ନାହିଁ ମୋର। ପ୍ରତିପାଳକ ସେ ଏଇ ଜୀବନର ସଦା ପାଶେ ଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋହର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋହର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ମଙ୍ଗଳମୟ। ତୁମର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ତୁମର କରୁଣା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜିହୋବା ଜିରି, ଜିହୋବା ରାଫା, ଜିହୋବା ଶାଲୋମ୍, ଜିହୋବା ନିସି, ଜିହୋବା ରୋହି, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୋବଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ।
ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଭାଙ୍ଗୁଅଛୁ, ତୁମଠାରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଅଛୁ, নত କରୁଅଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଜୁମ୍ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଯଦି ନିରାଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଯଦି ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ନିରାଶରେ ତୁମେ ଆଶା ଭରିଦିଅ, ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଭରିଦିଅ ବୋଲି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର ହଉ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଏ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମେ ଜିହୋଭା ରାଫା, ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରାଧନା ସମୟରେ ତୁମେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରାଧନା ମେ ହେ ଚଙ୍ଗାଇ, ଆରାଧନା ମେ ହେ ଛୁଟକାରା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ସକଳ ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ, ପୂଜା, ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲୁ ପିତା। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଚାଲ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଆଉ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଜିର ଆରାଧନାକୁ କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସତରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତିପାଳକ, ସହାୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଜିହୋଭା ରାଫା, ଜିହୋଭା ନିସି ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହାୟ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। 19:24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମର ସକଳ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆନନ୍ଦଜନକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ବାକ୍ୟ ଆମର ଆନନ୍ଦଜନକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେଉ। ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଣୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଗଭୀର ଗଭୀର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଡେଭିଡ ଲିମା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଢେଇ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସିଷ୍ଟର, ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାପ୍ତକାଳୀନ ଉପାସନାରେ ଆମମାନେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ ଆଜିର ଜୁମ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କରି କରୁଣା, ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବିପି ହାଇ କରିହେବା ଛଡା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ପଛରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା, ଆମମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ରାଜେଶ ୱାର୍ସିପ କଲେ, ଯେବେ ବି ସେ ଆସନ୍ତି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ୱାର୍ସିପ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ପରିବାରକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ପିକେ ସାରଙ୍କୁ ଦେଖେ ପୁରୀରୁ, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ ଯେ ଏ ବୟସରେ ବି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ଯେ ଆଗ୍ରହ,
से एमिति व्यक्ति जे से जे भी प्रचार करूना कहीं से समस्त वाक्य शुणा तत्पर एवं आग्रही अटंती आम मान गहण आमे आग देखू किए करुची कौन करुची किए प्रिसाइडर किए वर्शिपर आउ किए वक्ता किंतु आज्ञा से जी भी शुणु जेहेतु प्रभुंकर मुख निर्गत वाक्य पवित्र आत्मांकर वाक्य से समस्त को गौर कर शुणती से आज से जड़े बहुत बड़ न आम मानकर गहण रे बाइबल विशेषज्ञ कहले अत्युक्ति हेब नहीं कारण प्रभुंकर सेवारे अनेक वर्ष से बीते आजिकाली आम मैंने भेंडिया तो बोली कहीहब ना अदा भेंडिया आमर भाषा हरकंडा भेंडिया आमे माने जे अदा अदा पाचिकी आसलाणी हेले भी केते जण भेंडिया बोली कहती आ ठीक अच्छे आ कौन करवा ये गोडरेज थिबा जाए से बुढ़ा मध्य टिके भेंडिया पर देखा जीव तो आमे हरकंडा भेंडिया माने आमने मध्य निजको प्रभुंकर वाक्य आड़ को लालाहित करवा कारण दाऊद अति सुंदर कथा लिखती हरिणी जेमिति जलधारा पाई निजको धकाए मोर मन मोर आत्मा मोर आतुरता प्रभुंक पाई धकाए सेटा होची खांटी ख्रिस्टियन जीवन रो लक्षण से जा हो आम माने समस्ते जानिछु आम माने दि एंड टाइम रे बसवास करिछु प्रभु आसुछंती 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 कही कही मोर अजा मरी गले मोर बापा चली गले एबे आउ किछि वर्ष पर आमने मध्य चली जिबार समय आसिलानी किंतु प्रभु काहीकि आसुनाहांती एइटा लगभग प्रत्येक ख्रिस्टियन मानकर गोटे चिंता अछि गाँ गहली रे भी कहंती रे जीशु आस्ते एका बेलुचे कुंचे आ आसुचे कि कारण देखो आम शीघ्र आसुअछु तो आम मैंने भूली जाऊ जे प्रभुंकर दृष्टि रे सहस्र वर्ष गोटे दिन तुल्य आउ गोटे दिन सहस्र वर्ष तुल्य तो ए कॉन्सेप्ट को बुझीबा जितेबाला मैंने बाइबल रो सहित रसी घसी हेबा नहीं तार निगूढ़ तत्व आम मैंने जानी पारिबा नहीं तो जीशुख्रीष्ट कहले देख आम शीघ्र आसुअछु एइथिपाई से विलंब करुछंती जे बोधे आम माने प्रस्तुत हो पारना प्रभु चाहती जे तांकरी प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी गोटे स्वतंत्र धारा प्रस्तुत हेबा पाई प्रभु चाहती जे मोरी लोक माने दिनर 24 घंटे खाइला परे भात निद जाती उठिला परे चाहा विरति नियंती किंतु स्वर्ग रे ए सबु नाही स्वर्ग रे अनवरत स्तुति प्रशंसा हालेलुया जय जयकार चली थाए तेणु मोहर लोक मानू मु स्वतंत्र प्रिपरेशन करने मु रखी अच्छी मु आउ गोटे भाषा रे कहवाई चाहे जदि आम पृथ्वी रे 70 कि बल सकाशु 80 वर्ष अच्छु केवल प्रभु आम मान को स्वतंत्र प्रस्तुति हेबाई आम मान को से रखिछंती आम मानकर जीवन अधा बयस गलानी आम केते प्रस्तुत होइछु आम माने निज निज हृदय को पचारि देखिबा भाई रे डेविड तू प्रभुंक पाई केते प्रस्तुत होइछु प्रमोद परीक्षा आज्ञा तुम्हें प्रभुंक पाई केते प्रस्तुत होइछ कारण आम मानकर प्रभु शीघ्र आसुछंती आम मानकर अति सुपरिचित वाक्य जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रथम करी आसिले से जोहन 1:29 अनुसार से मेष शावक परिचय आसिले से गोटे बलिकृत मेष शावक होइकि से आसिले किंतु जेतेबेले द्वितीय थर जीशु ख्रीष्ट आसिबे से मेष शावक परि आसिबे नहीं मोर प्रिय मंडली से लोकन को उद्धार करबा पई पुणी थरे आसिबे नहीं से लोक मानक पई प्राण देबा पई से द्वितीय थर आसुनाहांती से जेतेबेले द्वितीय थर आसुछंती जिहुदा वंशर सिंह परी प्रकाशित 5:5 अनुसार जिहुदा वंशर सिंह परी से आसुछंती जेतेबेले से प्रथम करी आसिले एई जिहुदी माने तांको अग्राह्य करथिले किंतु जेतेबेले से द्वितीय थर आसुछंती राजा बेशरे विचारकर्ता बेशरे शासन करबा विषय रे मेष मानकु छाग मानकु
ଆଉ ଭାଗ କରିବା ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର ପାଳି, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ? ଦୟାକରି କିଏ ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 24 ପର୍ବର 42 ପଦ। ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଦିନ ଆସିବେ ତାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଦିନ ଆସିବେ ତାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ। ସେ ବିଳମ୍ବ ହଉ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ତୁଲ୍ୟ, ହଁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିନା। ଫର ଦିସ୍ ରିଜନ, ଏହି କାରଣ ସକାଶୁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନେ ଯେତେ ବସିଛୁ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ 24 ଆୱାର୍ସ ଏଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଏସଏଫ ର ଯବାନ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 12 ଜଣ ଶୋଇଲେ 12 ଜଣ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଭାରତର ନାଗରିକ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଯେ ଦଳି ପଡିବେ ଆମମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯବାନ ମାନେ 24 ଆୱାର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ 7 ସେମାନେ ଅନବରତ ପହରା ଲଗେଇକି ବର୍ଡରରେ ରହନ୍ତି। କାଁ ଭାଁ ଯଦି ମାଟି ତଳ ଦେଇକି କିଏ ପଶି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଘଟି ଯାଉଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହାନି ହଉଛି। ତ ଆମମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ କେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଯେ 70 କିମ୍ବା 80 ବର୍ଷ, ଏ ବୟସରେ ଲଗଭଗ ଆମମାନେ ଯେ 60 ପାର କରିଛୁ, ଆମମାନେ ଲଗଭଗ 90% ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେ 40 ପାର କରିଛୁ, ଆମମାନେ 60% ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ଓଲଟା, ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଭେଣ୍ଡା ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଥି ସକାଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଏଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ସେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯେ ସେ କାହାକୁ ବି ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଡ କରନ୍ତି, ତାକି ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ଜୀବନ କାଟି ପାରୁ, ତାକି ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ। କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସମୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସମୟ, ଦୁଇ ଜଣ ମିଳିମିଶି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସମୟ। ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ସତ, କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିଗରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେଇ ପାରୁଛୁ କି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁଛୁ କି? କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ସମୟରେ
ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ଘଟିବ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଅନୁଗ୍ରହ କରି କୌଣସି ବିଷୟ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ତାଡ଼ନାକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବନ୍ଦ କର। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇପାରିବା ଆମେ ମାନେ? ଛତିଶଗଡ଼ର ତାଡ଼ନା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ? ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଅଲରେଡି ସେ ବାଇବଲରେ 2000 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ମାନ ଘଟିବ। ଆମେ ଗଜପତିଆନ ମାନେ ଆମେ ବେଶୀ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଗଜପତି लगभग टिके पारारे ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଡ଼ନାର ସମୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଖିନାହୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯେତେବେଳେ ବିଜାତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟାଇ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟି गोटे टाबाल आम मानकर बेकरे पकई छेली को टाणी नेला परे टाणी नेबे प्रभुଙ୍କ स्वीकार करिया पई बाध्य करिवे सेतेबेले आम मानकर धर्म आम मानकर धार्मिकता बाहर को बाहरी पड़िबो। सेई समय अति सन्निकट हेलानी। तेणु आपण मानकु आ मते प्रस्तुत रहिबाकू पड़िबो। तो खाली पाटिरे पाटिरे प्रस्तुत हेले हेबो। 42 पदर प्रथम धाड़ी, 43 पदर प्रथम धाड़ी, 44 पदर प्रथम धाड़ी सिस्टर केवल गोटे गोटे धाड़ी टिके टिके पढ़ी दियंतु। ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। थैंक यू। अतएव जाग्रत थाओ कारण प्रभु कहउछंती तांकरी रक्तरे कृत लोक माननको पाई जो माननको से प्रेम करी तांकर पुत्रंकर बहुमूल्य रक्तरे किनिछंती तमे काम ख्याल भाबरे तुमे प्रस्तुत हेले हेबो नाही तुम माने जाग्रत थाओ। हां 42 पद पढंतु सिस्टर। 43 କିନ୍ତୁ पद ଏହା ଜାଣିଥାଅ किंतु एहा जानि थाओ प्रस्तुत था जाग्रत थाओ एहा जानि थाओ। हां 44 पद टिके ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ। प्रस्तुत ହୋଇଥାଉ। तो each and every Christian should be जाग्रत हेबार आवश्यक अछि। जानिथिबार आवश्यकता अछि जे आम्मानकर प्रभु से चोर आसिला परे आसिबे। पुणी आम्मानकु प्रस्तुति हेबा पाई से कहउछंती। जेतेबेले आपण माने आ मु ट्रेन रे ट्रैवल करू आम माने केबे मध्य टिकट घरे रखी आम माने स्टेशन को जाई न थाउ। बेले बेले सभा समिति को गले बाइबल छाड़ी के पळौचु सत किंतु ट्रेन रे ट्रैवल बेलू को आम मान को टिकेट आम मानकर सहित इवन आधार कार्ड आम मानकर सहित रहिबार निहाती आवश्यकता अछि। काहे कि जेहेतु टिटी ट्रेन टिकेट एग्जामिनेजर से आम मान को पचारिबे भाई रे तोर आधार कार्ड टिके देखा तोर टिकेट सहित तोर ना गा मिसुछि ना नहीं। तो सबू आमे आगरू प्रस्तुत हेकी आममानकर कागज पत्र को आममानकर सामान को जाग्रतर सहित आम माने जानि धरिकी जाई थाउ। कारण आम माने जानि थाउ जे काले आम मान को टीटी एई सबु मागी पारन। आम मानकर टिकेट कंफर्म हेला सत्वे मध्य आम माने इधर मोबाइल रे इधर हार्ड कॉपी आम मानकर सहित रखिबा को पड़िबो। आउ आपण केबे भी इन टाइम ऑन ट्रेन रो टाइम छाड़ी आपण केबे भी डिले करि पारिबे नाही। जेरे मोर टिकट कंफर्म हेछि मोर पिला मानकर टिकट कंफर्म हेछि तेणु ट्रेन रो टाइम 7:45 मु 8टा रे जिबी केबे भी संभव हेई पारिबो नाही। आपणको आगरू प्रस्तुत हेकी 5-10 मिनिट प्लेटफॉर्म रे अपेक्षा करबा को पड़िबो। जेहेतु आम माने ट्रैवल करिबा पाई आगरू प्रस्तुत हेबार अछि। तो आममानकर मनुष्य जीवन पानी फटका सदृश एथि पाई प्रभु आममानकु से प्रस्तुत करिबा पाई चाहुछंती जे आम माने केते जाग्रत हेइछु केते प्रस्तुत हेइछु एवं केते आम माने जानिछु। आम माने समस्ते जानिछु जे आम मानकर समस्तंकर गां गहली रे भेंडा भांडा पुओ माने मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो
कौन सी पर्व पर्वाणी रे हो कौन सी गोटे आह्वानीर कारण सकाशु से माने चली जाइछन्ति कारण जीवन को से माने एते गुरुत्व नहीं नाहंते जे कहीं प्रभु आम मान को 70-80 वर्ष जीवन देइछन्ति जो माने जीवन सहित खेलवाड़ करती जीवन को गुरुत्व दियंती नहीं से मानकर मृत्यु सेमिति ही हुए किंतु प्रभु आमन को प्रेम करी आमन को से कौन करुछन्ति जागृत करुछन्ति जे मु केवल तुम मान को पाई खाली खाली रे तुम्हें नरक जीव बोली मु तुमको बहुमूल्य रक्त रे किणी नाही मु एइथि पाई तुम प्रति क्रूस रे आघात हेइ अछि मोर शरीर रो पवित्र रक्त झरई अछि ताकि तुम्हें मोर सहित तुम्हें स्वर्ग रे प्रवेश करिब किंतु आजिकाली आम मानकर एई 40 वर्ष 50 वर्षर ख्रिस्टियन जीवन रे एई जगतर मोह माया अभिलाष एमिति परिमाण रे आम मान को कैप्चर करिछि जहा फल रे आम मानकर प्रेम आम मानकर दया आम मानकर क्षमा आम मानकर प्रार्थना सेवा कार्य अल्प लोभरे आम मानकर 40 वर्षर धार्मिकता जीवन नई पड़ुछि अल्प रागरे आम मानकर 40 वर्षर ख्रिस्टियन जीवन नई पड़ुछि आम मानकर सेवा उपासना आराधना रे आम मानकर कौन सी कार्य विषय रे आम मानकर चरित्र आम मान को प्रकाश पाउछि आउ केते वर्ष के जाने गोटे ख्रिस्ट विश्वासी भाई भौणी को प्रकृत ख्रिस्टीय जीवन यापन करने को पड़िबो मु जाने नहीं बेले बेले मु निजको समीक्षा करे कौन सी विषय रे एमिति रागी जाए आ मु निजे मने पके मु हसे प्रभु आउ केते वर्ष लागिबो मते क्षमा देबा पाई आउ केते वर्ष लागिबो मते निजको संयम करिबा पाई आउ केते वर्ष मते लागिबो प्रभु क्षमा देबा पाई प्रेम बांटिबा पाई तामाने मु प्रचार करूची सत मु दयार वाक्य देउची सत मु क्षमार वाक्य देउची सत मु प्रेमर वाक्य देई पारुची सत किंतु दया क्षमा प्रेम मो देई की बाहरुची की मोर जीवन शैली देई की सेटा प्रस्फुटित हेई पारुची की ना कहंती जे आज्ञा केवल भल भाषण दियंती किंतु तांकर चरित्र एई प्रकार ए पृथ्वी जाणु आमे जीशुकर कि प्रकार भाबरे आमर घर वाला जदि आम मान को जदि जानी पारु नांती ताहले बाहर लोक आम मान को केमिति जानिबे आ बाहर लोक जानंतु न जानंतु आम मानकर घर वाला जानंतु न जानंतु प्रभु आम मान को केमिति भाबरे से ग्रहण करूछंती बाइबल अनुसार जतबेले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन हब से आगुरु कहि सालेनी जे जेते लोक मते विश्वास करूछंती बाइबल पढ़ी तुम्हें सतर्क हो जाओ कारण एई प्रकार दिन मान तुम मान जीवन में घटवा पड़ो तो आम मैंने जेते बंचीचु एई ताड़ना को आम मैंने क्रॉस करवा ही करवा एई ताड़ना एई संघर्ष को आम मैंने एनकाउंटर हेबा को पड़ो केवल आम मैंने एतिकी प्रार्थना करवा प्रभु दुर्भिक्ष आसु भूमिकंप आसु स्थाने स्थाने महामारी हेब आउ लोक माने आम मान को तांकरी नाम सकाशु ताड़ना करिवे प्रभु ए सब सह्य करबा पाई आम मान को तुम्हें शक्ति दियो बेले बेले एमिति राग लगे जे प्रभु कहीं के जाने गोटे गालर चापुड़ा खाइला पर आउ गोटे गाल देखई देले जदि प्रभु दीटा गाल हैला पर जदि टिके हाथ उठेई थांता ताहले आम माने कोडे थिला नथिलाटा धाड़ करी आमे माने मध्य मरले मरबा प्रभु पाई बोली प्रस्तुत हो जाइथान किंतु जेतले यीशु ख्रीष्ट को धरिबा पाई आसुछन पीतर बोधे आमर परे टिके से रागिलो सांगे सांगे से खंडा काढ़ी जड़े दासंकर सैन्यंकर कान को काटिदेले तो एमिति बोधे सीधा मारले तो कटा हो गला जदि टिके तेड़ा ही था तो अधा मुंडी पैड़ काटला परे अधा पलई था किंतु सांगे सांगे प्रभु कहले पीतर तू कि काम कर
3.5 ବର୍ଷ ତୁ ମୋର ସହିତ ଅଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ଟିକେ ନମ୍ର ହେବୁ ପରା, ତୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ସହାୟସ୍ନୁ କରିବୁ ପରା, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ତୁ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛୁ, ତୁ ଖଣ୍ଡା ଭିତରେ ରଖ। ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପିତରଙ୍କୁ, ଯେ ପିତର ତୁମର ଖଡ୍ଗ ତୁମର ଖୋଳପା ଭିତରେ ରଖ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଖଡ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖଡ୍ଗରେ ହିଁ ନିହନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଭାଷାରେ ଗୋଟେ କହାବତ ଅଛି, ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଆମେ କହୁ, କାହିଁକି ବେଶୀ ଉତରି ଯାଉଛୁ, ବେଶୀ ଉତରିରେ କେବଳ ଛାରକୁ, ପାଉଁଶକୁ। ତ 40-50 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ସେବକ ସେବିକା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାର ରାଗ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ସେ ଜିତି ଯାଉଛି। ସାହି ପଡିଶାର ଛୋଟ ଛୋଟ କାଁ ବା ତାଙ୍କର 2-4ଟା ମଳି ପତ୍ର ଆମ ପଟ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଉପର ଘରର ମାଞ୍ଜା ଧୁଆ ପାଣି ଆମ ପଟ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ନ ହେଇ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଏମିତି ବାହାରି ପଡୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଢେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଥାନାକୁ ଟାଣି ନେଇ ଯାଉଛି। ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ତ କମ ଜାଣିପାରୁଛି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଯେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କର କେସ୍, ଜମି ଜମା କେସ୍, ଭାଇ ଭଗାରୀର ବଣ୍ଟା ବୁଣ୍ଟି କେସରେ ଆମମାନେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧାଇଁ ବସିଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଘରୋଇ କେସ୍ ସମାଧାନ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ସେ ଜମି ଜାଗା ପାଇଁ କେସ୍ ହେଇଛି, ଜମି ଜାଗାର ସେଇଟା ଢିଅ ପଡି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓକିଲ ବାବୁରୁ ବାଇଦା ଦବଡି ଦବଡି ମରୁଥା, ବରଗଛରେ ଝୁଲୁ ଦେଖିଲି କାଲିଆ ଭାଲୁ। କେବଳ ଥାନାକୁ ଦୌଡୁଥାଉ, ଓକିଲ ବାବୁ କହିବ ନାଇଁ ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଆସ। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ 200-500 ଦେଲେ ସେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଆସ। ଯାହା ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ତାହା କଣାହାଣ୍ଡି ପରେ ସବୁ ସେପଟ ଚାଲି ଯାଉଛି, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ଆମେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସିଲେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଗୋଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ହଳେ ଦିହଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଝିଅ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବାହା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅର ବାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଲେ ଫେଲ ହେଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର ବାରି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେ ତ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଶହ ଆଉ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ ସହସ୍ର ସାଧୁ ବୃନ୍ଦ ସହିତ ସେଇ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ହିଁ ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ସେଇ ଜିହୁଦା ବଂଶର ରାଜାଙ୍କର ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଗଛର ମୁହାଡିରେ କୁହାଡି ଲାଗିଅଛି, ଗୋଟିଏ ପାହାରା ପଡିଅଛି। ଆଉ ଭକ୍ତ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ୟାକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ଏ ଫଳ ହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ତ ୟାର ଚାରିପଟ ଖୋଳି ଖତ ଦେବି, ଯଦି ଫଳ ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ୟାକୁ ସମୂଳେ ଉପାଡି ପକେଇବା। କି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ବଗିଚାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ପାଳାକେନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଷା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ସେମାନେ କୋଉଠି କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଜାଣିନା, କିନ୍ତୁ ରାଜେଶ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମଲା ସଦୃଶ୍ୟ ଶୟନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟାକରି ଏଇ ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଲେ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି।
आम मैंने निज जीवन को पचारिबा कि प्रभु मु को जगार को क्षेत्र रे प्रभु मु आज पर्यंत प्रस्तुत हो पारि नाही कारण प्रभु चाहूछंती मु जेपरि पवित्र पिता जेपरि पवित्र तांकु प्रेम करुथिबा तांकु विश्वास करुथिबा प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी पवित्रता जीवन यापन काटंतु। तो प्रभु कौन सी कौन क्षेत्र रे मु तो प्रभु 100 मार्क आनी पारुछि प्रभु दया रे मु 100 आनी पारुछि कि क्षमा रे मु 100 आनी पारुछि कि प्रभु प्रेम रे मु 100 आनी पारुछि कि प्रभु कारण प्रभु तुम्हें परफेक्ट चाहूछ जदि आमने परफेक्ट हेई पारुना प्रभु को अली करी कहिबा प्रभु मु लोभरे हारी जाउछि प्रभु मु छोट छोट विषय रे झुंटी पडुछि प्रभु तुमरे पुत्रंकर बहुमूल्य रक्तरे मते धौत कर कारण प्रभु मु प्रस्तुति जो जीवन काटिबा पई चाहूछि प्रभु मु निजको प्रस्तुत करिबा पई चाहूछि प्रभु मोर जहा संभळ मु जगतर रीतिनीति अनुसार प्रभु मु प्रस्तुत अछि किंतु आत्मिकता लाइन रे प्रभु मु एई क्षेत्र रे हारी जाउछि प्रभु प्रभु मते तुम्हें अनुग्रह करी मते परिवर्तन तार जीवन दियो प्रभु मु जो आम भाषा रे प्रभु मु जो से रागी जाउछि प्रभु ए राग को प्रभु तुम्हें गुंछेई दियो प्रभु प्रभु मु क्षमा देबा पई चाहूछि किंतु पुराना स्वभाव प्रभु उंकी मारी आसुछि जहा फल रे मु क्षमा देबा पई पछ गुंचा ही जाउछि प्रभु कारण प्रभु कहिले मो बिना तुमे माने किछि करि पारो नाही तेणु मैंने समस्ते प्रभुंकर शरणागत हेबा कहिबा प्रभु तुम्हें ही मते साहाଯ୍य कर ताकि मु दया बांटी पारिबी प्रभु तुम्हें ही मते शक्ति दियो ताकि मु क्षमा देई पारिबी कारण एई दया क्षमा प्रेम एई दीदी अक्षर किंतु यार निगूढ़ यार गुरुत्व एमिति अछि जे कहिले न सरे समय आसुछि दुई जन चक्की पेशुथिबे जन को निया जीव जन को छड़ा जीव दुई जन क्षेत्र काम करुथिबे जन को निया जीव जन को छड़ा जीव आउ दुई जन से माने गृह थिबे जन को छड़ा जीव जन को निया जीव प्रभु मु जदि जाई पारु नाही मोर स्त्री जाउछि ताहले मु को धर्म कर्म करुछि प्रभु मोर झियो जदि जाई पारुछि पुओ रही जाई पारुछि कारण कौन प्रभु प्रस्तुतिर उणा पड़ी अछि ना प्रभु प्रस्तुति अछंती आमने निजको परीक्षा करिबा कारण क्षेत्र कामी करबा लोक कार्य व्यस्त अछि चक्की पेशिबा लोक से माने मध्य कार्य करूछंती कार्यरत अछंती किंतु एई जगतर कार्य आम मान को प्रभुंकर प्रस्तुतिकरण रु आम मान को दूरे रखुची मन रखिबा दरकार आम माने जेउ सब कार्य करूछु सेई सब कार्य आम मानकर आत्मिकतार जीवन पाई दृढ़ीभूत हेई पारुछि साहाय्य हेई पारुछि प्रस्तुतिकरणर समय देई पारुछि ना केवल शरीर पाही माने कार्य करूछु आत्मा दुर्बल पड़ुछि जदि आम माने केवल शरीर पाई निजको व्यस्त रखिछु ताहेले एई कार्य को बंद करी आत्मार सुदृढ़ निमंते आत्मार बलिष्ठता निमंते आमे निज निज को सजाड़िबार आवश्यकता अछि कारण जो माने प्रस्तुत अछंती से माने ही तांकर सहित गमन करिवे को क्षेत्र रे मु प्रस्तुत हेई पारि नाही आउ केते वर्ष मु बंचिबी आउ केते वर्ष मते प्रस्तुति हेबा पई लागिबो आ माने निजर हृदय को पचारि देखिबा कारण जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसुछंती से केउ दिन आसीबे को मुहूर्त रे आसीबे आम माने तो जानी नाहु किंतु मने रखिबा दरकार से डेफिनेटली आसुछंती तांकरी लोक माननकु तांकरी सांगरे नेबा पाई जदि आम माने रही जाऊ जदि प्रभु तांकरी लोक माननकु नै कि पळांती आउ बैग धरी जदि आपण टाउन को जिबे परिबा पत्र किनिबा पाई
ସେତେବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ମା ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳା ଥିଲୁ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିଲୁ, ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ତୁ କି ଗଲୁନି ଲୋ? ଭାଇ ତୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲେ, ତୁ କାହିଁକି ଗଲୁ ନାହିଁ? ଆମମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପଚାରି ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି? ଆଉ ଏ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କଣ କଣ ଉଣା ଅଛି? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଷେତରେ ଚାଷ କରୁଥିବେ, ଜଣକୁ ନିଆଯିବ, ଜଣକୁ ଛଡାଯିବ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଚକି ପେଶୁଥିବେ, ଜଣକୁ ନିଆଯିବ, ଜଣକୁ ଛଡାଯିବ। ଆମମାନେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ? ଆମମାନେ ଯଦି ନିଜକୁ ସତର୍କ କରିପାରି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ସଜାଡି ପାରି ନାହିଁ, ଏବେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ। ସିଷ୍ଟର ଦୟାକରି ଶେଷ ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 46 ପଦ। ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆପଣାର ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଥିବା ଦେଖିବେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆପଣା ଦାସଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଥିବା ଦେଖିବେ। କି ପ୍ରକାର କରୁଥିବା ଦେଖିବେ? ଆମେ ଯେତେ ଦାସ ଦାସୀ ବସିଛୁ, ଆମମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ସ୍वर्ଗରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ସ୍वर्ଗରେ କେବଳ ଜୟ ଜୟକାର ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହୁଏ। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଚକି ପେଶୁଥିବା ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଜୀବନରେ, ନୋହଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ, ଯେମିତି ନୋହଙ୍କର ଜଳପ୍ଲାବନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବାହା ଚଉଡାରେ ମାତି ଯାଇଥିଲେ, ପାଣି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଡେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକର ହୋଶ ନଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ମାତି ଅଛୁ କି? ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛୁ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ବାଟରେ ଅଛୁ, ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛୁ, ଯଦି ଉପବାସ ରହିପାରୁଛୁ, ଯଦି ବାଇବଲ ପଠନ କରିପାରୁଛୁ, ଯଦି ସେବା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଯେ ଏ ତ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିହୀନ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ। 48 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦେ ସିଷ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ମନେ କହି ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ। ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ମଦୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ପାନ କରେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିବ ଓ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ସେ ଜାଣିନଥିବ, ସେହି ଦିନ ଓ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେନି ପରା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଏସ୍ କରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ମଜା ମଜଲିସ କରିବେ। ଠିକ ସେଇ ଦିନରେ, ସେଇ ଦଣ୍ଡର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ତାର ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବା ଛଡା ତାହାର ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏକ୍ସାମ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଟୁସିଂ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ କୌଣସି ପିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଆମମାନେ ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ଅଛୁ, ଆମମାନେ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛୁ, ଆମମାନେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କରି ଲକ୍ଷଣ ମାନ ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଅଛି। ତ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ଯେତେ ଲୋକ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣରେ ଅଛୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇପାରି ନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳିର ସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅଛି। ସେଇଦିନ ଭୋଜନ ପାନରେ ନଅଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଷେତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଚକି ପେଶୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଆମମାନେ ବାହାର କରିଛୁ, ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରି ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆସୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ
ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନିଜର ପରିବାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କହିବା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ବଳ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋ ବିନା ତୁମେ ମାନେ କିଛି କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେ ଆମମାନେ ଟୋଟାଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯିବା। ତ ଯେତେ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିଛି ସେତେ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦିନ ଦାସଙ୍କୁ ଭାଇ ପିତର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ପିତରଙ୍କ କତିରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଏ ବାକ୍ୟଟି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଲିମା ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ, ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯେ ଏଥି ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ, ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତର ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ, ୱର୍ସିପ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଇଁ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରୀରୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ବାଳକ ରେଭରେଣ୍ଡ ରାଉଳ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବି ଯେ ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ଆମମାନେ ଉଟିକୁ ଗସ୍ତ କରିବା, ଯାତ୍ରା କରିବା। ଆମ ପିଲାମାନେ ସପ୍ତାହଟି ଆଗରୁ ହିଁ ରେଡି କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାଟି ବାହାର କରିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ୱେଲକାମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ ବୋଲିକି। ଆଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୁରା ସୁଟକେସ୍ ପୁରା ରେଡି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଟାଣୁଛନ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ଟାଣୁଛନ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ ଉଟି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଆଉ 5ଟି ସିଟ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଖାଲି ଅଛି। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ତତ୍କାଳ ଟିକଟ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ତତ୍କାଳ ଟିକଟ କରି ଆସିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଛି ଆଉ ଉଟିର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବେ, ସୁରକ୍ଷିତ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଉଟିର ପାଣିପାଗର ଆଉ ଭଲ ଯେପରି ଥିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସାଧିତ ହେଇପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଗତକାଲି ମୁଁ ରଫଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନଉଥିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଯେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ, ଗୀତ ଗାନ କରିବା ହଉ, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଲୋକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି। ତେବେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ସି ରବର୍ଟ ଜାକବ ସାର୍ ଆଉ ସେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ସହିତ କମିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କମିଟି ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତତା ବହୁଳ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତଦାରଖ କରିକି
ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବି ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 38 ଜଣ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ହସ୍ତକୁ ଖୋଲିକି ଦାନ ଦେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ରାଉଳ ସାର୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଲିମା ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଷିପ କରିଥିବା ଆଉ ରାଜେଶ ଲିମା ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ରୀତା ଆନନ୍ଦମେଣ୍ଟ ଆଉ ବାଳିକା ମା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଲୋକପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବିନୋଦ ପାଲ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏବଂ ମୋ ଆଣ୍ଟି ଆମଙ୍କର ଡିଆର ଜେନାଙ୍କର ମିସେସ୍ ଅରୁଣଜ୍ୟୋତି ଜେନା ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଆମମାନଙ୍କର ସବଳ ପାଇଁ ପିଟର ଭାଇ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଡିକନ ରାଉଳ ମହାଶୟଙ୍କର ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ରାଉଳ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଆଉ ପୁରୀରୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ପାଷ୍ଟର ରେଭରେଣ୍ଡ ପିକେ ରାଉଳ ସାର୍, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ରାଉଳ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତା, ଆଜିର ସ୍ପିକର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡେଭିଡ ଲିମା ସାର୍ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଓକେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ ନା କଣ କହିଲେ?